ناول قسمت قسط نمبر 8 مصنفہ مہر نور۔ سورج کی روشنی اب تو سر چڑھ آئی تھی، شاید اندازاً یہ 10 بجے کا وقت تھا۔ ٹرین کے اس ڈبے میں موجود وہ کالے برقعے میں ملبوس لڑکی اماں کی ساری ردات ان کی زبانی سن چکی تھی۔ ساری کہانی سنانے کے بعد اماں خاموش ہو گئیں۔ لڑکی اب کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کچھ پل مزید سرکے تو اماں اس لڑکی سے گویا ہوئیں۔ قسمت انسان کا خود بنانی پڑتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، پتہ نہیں ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، ہر بس بیٹھ کر قسمت کے لکھے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہمت کریں اور اپنی قسمت خود لکھیں۔ اماں کی بات سن کر لڑکی کو شاید کچھ یاد آیا اور بولی، بالکل، اب قسمت خود بنانے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کے بعد اماں بولی، تم تو اتنی چھوٹی سی عمر کی لگتی ہو، نازک سی ہو، تمہاری شادی اتنی جلدی کیسے ہو گئی؟ اور اگر شادی ہو چکی ہے تو تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ابھی تک تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اب کی بار اماں نے سوالوں کی بوچھاڑی کر ڈالی۔ لڑکی کا کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، مگر اس نے صرف ایک جملے میں ان کے ہر سوال کا جواب دے دیا، میرا نام ماہیر ہے، سب ماہی کہتے ہیں اور میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی عجیب باتیں کرتی تھی، یہ اماں کو اندازہ ہو چکا تھا۔ جی ہاں، ٹرین کے اس ڈبے میں کالے برقعے میں ملبوس وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ ماہر سلیمان خان تھی۔ اب آہستہ آہستہ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا اور ٹرین اگلے اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ یہ 2 دن بعد حویلی میں شام کا منظر تھا۔ فائزہ، زینب، انوشے اور رمشا ولید کے ساتھ ریسٹورنٹ میں پیزا کھانے گئی تھیں۔ دادی چھوٹے تایا کے ساتھ اپنا منتھلی چیک اپ کروانے گئی تھیں۔ بڑے تایا اور تائی شاید کسی رشتہ دار کے ہاں گئے تھے۔ فواد خان شاید اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے گیا تھا۔ اس وقت حویلی میں صرف ماہی، سعدیہ تائی اور پھپھوئی تھیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ حویلی کے پورچ میں فواد خان کی گاڑی آ کر رکی۔ اب شام سے رات ہو رہی تھی۔ ماہر شاید اپنے کمرے میں تھی۔ سعدیہ تائی اسے ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں آئیں اور ماہی کو دیکھ گویا ہوئیں، جاؤ ایک کپ کافی بنا کر فواد کے کمرے میں دے کر آؤ، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تائی کی بات سن ماہی کا دل عجیب انداز میں گھبرایا۔ تائی، میں کیسے؟ کیا مطلب ہے کیسے؟ تمہارے پاؤں ٹوٹ گئے ہیں؟ جلدی سے جاؤ اور کافی دے کر آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حکم دیتی تائی جا چکی تھیں۔ پیچھے ماہی کو ایک نئی پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، کچن میں گئی اور کافی بنانے کے بعد اب وہ ڈرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی فواد خان کے کمرے کے باہر پہنچ چکی تھی۔ عین اسی وقت رات کے اس پہر حویلی کے آسمان پر بادل بہت زور سے گرجے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج کی رات کوئی طوفان آنے والا ہے۔ ماہی نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد فواد خان دروازے کھولے ماہی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ماہی کو دیکھا تو ماہی نے بنا کچھ کہے کافی کا مگ اس کے آنکھوں کے سامنے کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے فواد گویا ہوا، اندر آ کر بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دو۔ یہ سن کر ماہی کا دل جو پہلے ہی خوف کی وجہ سے سپیڈ سے دھڑک رہا تھا، اب کہ اس کے اوسان خطا ہوئے، نہیں آپ یہیں سے لے لیں، مجھے نیچے بہت سارے کام ہیں۔ ماہی کی بات سن کر فواد خان کو غصہ آ گیا، کہا نا اندر آ کر رکھو تو مطلب رکھو۔ اب کی بار فواد خان نے عجیب جنونی اور سرد لہجے میں کہا۔ یہ سن کر ماہی اندر تک لرز گئی، مگر اسے کسی بھی حالت میں یہاں دروازے سے ہی واپس لوٹ کر جانا تھا، اس لیے اب کی بار ماہی غصے میں بولی، میں آپ کی نوکر نہیں ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ماہی نے دروازے کے پاس فلاور واز کے ٹیبل پر وہ کافی کا کپ رکھا اور فوراً واپس مڑ گئی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر فواد خان کو غصہ آیا کہ حد نہیں۔ ماہی سیڑھیاں بھاگنے کے انداز سے پھلانگتے ہوئے اب دوسرے فلور پر آ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ ماہی نیچے والے فلور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتی، ایک جھٹکے سے فواد خان نے ماہی کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اسے دیوار کے ساتھ بند کیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ماہی سمجھ نہ سکی۔ اب فواد خان اسے گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور ماہی کو اپنی دنیا اپنے ہاتھوں سے نکلتی محسوس ہوئی۔ ماہی کے دونوں بازو فواد کی سخت ہاتھوں کی گرفت میں آ چکے تھے۔ فواد ماہی کے کان کے پاس آہستہ آواز میں گرجا، سمجھتی کیا ہو تم آخر اپنے آپ کو؟ مجھے آج تک دنیا کی کسی لڑکی نے اگنور نہیں کیا اور تم کچھ زیادہ ہی پارسا بنی پھرتی ہو، مگر آج میں تمہاری ساری پرسائی اتار دوں گا۔ یہ سن ماہی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے فواد بھائی، میں آپ کی چھوٹی بہنوں کی طرح ہوں، بالکل زینب اور رمشا آپ کی جیسی ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ماہی اندر سے تو بہت ڈری تھی، مگر اسے ابھی بہادری سے صورتحال کا سامنا کرنا تھا۔ بہنوں جیسی ہو مگر بہن نہیں، تمہاری وجہ سے ایک بار میرا سر پھٹ چکا ہے، اس کا بدلہ بھی تو تم سے لینا ہے۔ ہر دوسری بات اتنا حسن لے کر کہاں جاؤ گی؟ تھوڑا سا مجھ پر نچھاور کر دو۔ فواد نے کمینی ہنسی ہنس کر کہا، میں کہہ رہی ہوں چھوڑے مجھے، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جو نامحرموں کو اپنے جسم پیش کر دیتی ہیں جیسے سویلی کی باقی لڑکیاں۔
फवाद जो उसकी बेबसी पर हंस रहा था, माही की ये बात सुनकर उसकी हंसी एक पल में गायब हुई। अब की बार उसने माही का एक हाथ छोड़कर उसका मुंह दबोचा और बोला, क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। दूर रहे मुझसे, वरना शोर मचाकर सारी हवेली वालों को इकट्ठा कर लूँगी। खबरदार अगर आप मेरे करीब भी आए तो। उसकी ये बात सुन फवाद का दिमाग अब तो घूम चुका था। बहुत अकड़ है ना तुझ में, अब भी तेरी सारी अकड़ ख़त्म करता हूँ। ये कहते साथ फवाद ने माही को दुपट्टा एक झटके से खींचा। हिजाब खुलकर दुपट्टा अब उसके गले में आ गया। माही को अपनी रूह फना होती हुई महसूस हुई। दिल में वो अल्लाह पाक से अपनी हिफाजत की दुआ हुई। खुदा का वास्ता कुछ शर्म करें, कोई आपकी बहनों के साथ इस तरह की हरकत करे तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद दो बहनों के भाई हैं। माही की बात सुन एक लम्हे के लिए फवाद की आंखों में एक साया सा लहराया और दूसरे ही लम्हे इसका भारी हाथ उठा और माही का नाजुक गाल लाल कर गया। थप्पड़ इस कदर जोर का था कि माही का होंठ फट गया। माही का तो सर ही घूम गया। खून लड़ी की सूरत में उसके होंठ से निकला। इतने में फवाद की गिरफ्त माही के बाजुओं पर थोड़ी ढीली हुई तो माही ने बिना मौका ज़ाया किए पूरी ताकत से फवाद को धक्का दिया और थोड़ा सा लड़खड़ाया, क्योंकि शायद उसने माही को ज़्यादा हल्के में ले लिया था, जिससे माही को मौका मिल गया और बस माही एक सेकंड ज़ाया किए फ़ौरन नीचे की तरफ भागी। मगर वो कहाँ जानती थी असल क़यामत तो नीचे उसकी मुंतज़िर थी। माही को भागता देख फवाद उसके पीछे भागा। इतने में हवेली के पोर्च में 2 गाड़ियाँ आकर रुक चुकी थीं। बड़े ताया ताई और सारे नौजवान बच्चे हवेली के अंदर दाखिल हो रहे थे। सादिया ताई लाउंज में बैठी थीं। जब माही सीढ़ियाँ उतरती हुई आई, माही का दुपट्टा गले में था, बालों की कुछ लटें चेहरे के गिर्द थीं, होंठ पर खून और गाल पर उंगलियों के वाज़ेह निशान थे। सादिया ताई उसे देख कर बोली, क्या हो रहा है यहाँ? माँ इससे पहले कि कुछ कहती फवाद खान बोला, इससे पूछी अम्मी, ये बदजात मुझे वरगला रही थी। इतने बड़े इल्ज़ाम पर तुम्हारी साकत रह गई। सिर्फ माही नहीं, लाउंज के दरवाजे में खड़े वो सारे अफराद भी। सादिया ताई आगे बढ़ी और माही का गाल पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। ऐसा कुछ नहीं है ताई, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती। अभी माही ये सब बोल रही थी कि ताई ने दूसरा थप्पड़ भी उसके गाल पर दे मारा। पहले मेरा छोटा बेटा तेरी चाल में नहीं आया कि मेरे बड़े बेटे को अपनी चाल में फंसाना शुरू कर दिया। बद किरदार कहेगी। ताई उसे पैदर पे कई थप्पड़ मार चुकी थी और वो रोती हुई बार बार बस नफ़ी में सर हिलाती रही। सबसे पहले दरवाजे में खड़े वलीद के जिस्म में हरकत पैदा हुई। फिर एक झटके से आगे बढ़ा और जाकर माही को अपने पीछे किया और माँ के सामने खड़ा हो गया। बस कर दिया माँ, दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया आपका? जान से मारेंगी क्या ऐसे? वलीद की धाड़ के साथ ही अनुषा के जिस्म में हरकत पैदा हुई। वो एक ही जस्त में माही के पास पहुंची और इसका रुख अपनी तरफ किया। इसको दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला। क्यों किया तुमने ऐसा माही? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भूल गई तुम तो इस हवेली में किसी की इमानत हो। तुम इमानत थी मेरे भाई की, क्यों की तुमने ये खयानत? वो चीख कर माही से सवाल पूछ रही थी। अपने लिए अनुषा की आंखों में बेयकीनी देखकर माही का दिल टूट गया। वो नफ़ी में सिर हिलाती गई और बोली, खुदा की कसम आपी, मैं इस शख्स की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने खयानत नहीं की। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं किसी की इमानत हूँ, तो मैं क्यों करूँगी खयानत? मैं सच कह रही हूँ, मैं उनकी वफ़ादार हूँ, मैंने सच में कोई खयानत नहीं की। माही बार बार एक ही बात दोहराकर अनुषा को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहती थी और अनुषा खान जानती थी कि माही कभी इस शख्स की झूठी कसम नहीं खा सकती थी, जिसकी लंबी उम्र के लिए वो सजदों में दुआएं मांगती थी। अनुषा की गिरफ्त माही के कंधों पर ढीली हो गई। सादिया तायब गुस्से से वलीद को पीछे हटाकर आगे आने की कोशिश कर रही थी। पीछे हटो, आज तो मैं इस बद किरदार की जान ही ले लूँगी। और वलीद इनको माही की पहुँच से दूर कर रहा था। बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ सारे। अब की बार बड़े ताया की गरजदार आवाज़ लाउंज में गूंजी। माही ने उम्मीद भरी नज़रों से ताया की तरफ देखा। इन दोनों की वजह से हवेली की इज्जत मिट्टी में मिलकर रह गई है। हवेली की इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं सरदार अबरार हाकिम फैसला करता हूँ कि 3 दिन बाद माही और फवाद का निकाह होगा। जिंदगी में पहली बार ताया ने माही का नाम लिया था। उसे उम्मीद न थी ताया उसे जीते जी जिंदा तरकोर कर देंगे। अनुषा और माही दोनों को लगा किसी ने उनके कानों पे गलता व शीशा उंडेल दिया हो। कुछ पल तो माही साकत रह गई। उसे यकीन न आया ताया ने उसके सालों की मोहब्बत का ये फल दिया था। माही चाहती थी ताया उससे बात करें। अगर ताया की मोहब्बत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी क़यामत अदा करनी होगी, इतनी बड़ी कीमत अदा करनी होगी, तो माही को ताया की मोहब्बत नहीं चाहिए थी। कुछ लम्हे लगे माही को इस शौक से बाहर आने में। फिर बोली, मैं कोई निकाह नहीं करूँगी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इस शख्स ने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी, मैंने सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाई है और मैं निकाह नहीं करूँगी क्योंकि मैं पहले से ही अपने शौहर के निकाह में हूँ। अब की बार माही चीख कर बोली, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। ताया इस पर माही को देख सर लहजे में गोया हुए, आंखें हनूज हर तरह के तासुर से खाली। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं निकाह पर निकाह जैसा गुनाह नहीं करूँगी। मैं अपने शौहर की अमानत हूँ और मैंने ये ना इस अमानत में कोई ख़यानत की है, ना ही करूँगी। बेशक आप अब मुझे जान से मार दें,
مجھے مرنا منظور ہے مگر آپ کا یہ فیصلہ نہیں۔ ایک بار پھر ماہی مضبوط لہجے میں اونچی آواز میں بولی۔ رونا تو وہ بھول ہی چکی تھی۔ کس شوہر کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو سالوں پہلے تمہیں اس حویلی میں چھوڑ کر جا چکا تھا، وہ تو شاید اب تک مر چکا ہو۔ اب کی بار کلثوم بیگم بولی۔ وہ اس موقع پر بھی ماہی کا دل چھلنی کرنے سے باز نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے یقین ہے میرا شوہر زندہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو مجھے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لا کر دکھا دیں اور ثابت کر دیں کہ وہ زندہ نہیں ہے، تب شاید میں آپ کے اس فیصلے کو مان لوں۔ میں ماہر حیدر خان ہوں، وہ ماہر سلیمان نہیں جس سے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھپڑ مارتے تھے۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے کردار پر بہتان نہیں۔ ماہی کی بات سن بڑے تایا آگے بڑھے۔ ماہی کو امید تھی شاید کہ وہ اپنے فیصلے کو بدل دیں، مگر پھر وہ ہوا جو کسی نے بھی سوچا نہ تھا۔ تایا کا ہاتھ اٹھا اور ماہی کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ماہی حیران کن نظروں سے اپنے اس تایا کو دیکھ رہی تھی جسے ہمیشہ اس نے اپنے باپ کا درجہ دیا تھا۔ اسے امید نہ تھی تایا سچ بات پر اس پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ چھوٹے تایا تو پھر بھی اسے تھپڑ مارتے تھے مگر اسے اپنے اس تایا سے امید نہ تھی۔ آج جو ایک چھوٹی سی امید کی نمک تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ امید کے ساتھ ہی ماہی کے دل میں بھی چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ تمہارا نکاح ہوگا تو مطلب ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں کون روکتا ہے اس نکاح کو۔ یہ سب اپنی بےہودہ حرکتیں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ تم امانت تھی کسی کی۔ اب کی بار تایا اونچی آواز میں دھاڑے۔ انوشا ساکت کھڑی اپنے باپ کے پتھر فیصلے کو سن رہی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ یہ شخص اس کا باپ ابرار حاکم نہیں، اس وقت گاؤں کا سردار ابرار حاکم لگ رہا تھا۔ ایک قیامت ہی تو آ رہی تھی ماہی کی زندگی میں۔ انوشا کو اپنے باپ سے ایسی امید نہ تھی۔ آج اسے لگا کہ یہ شخص اس کا باپ نہیں محض تایا تھا۔ ماہی ساکت نگاہوں سے تایا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی ہو چکی تھیں، اب وہ خالی خالی نگاہوں سے تایا کو تک رہی تھی۔ اتنے میں چھوٹے تایا، دادی اور اقصیٰ تینوں آ چکے تھے۔ اقصیٰ بھی دادی کے ساتھ ہی گئی تھی۔ لاؤنج کی اتنی گمبھیر صورتحال دیکھ دادی بولی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دادی کی آواز پر ماہی کی آنکھوں کا ارتکاز ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ یقین بھی ٹوٹ گیا، اور صرف یقین نہیں، وہ عزت بھی ختم ہو گئی جو ماہی بڑے تایا کی عزت کرتی تھی۔ دادی کے سوال پر بڑی تائی بولی، یہ تو آپ اپنی اس لاڈلی پوتی سے پوچھیے۔ یہ حویلی کے مردوں پر ڈورے ڈال کر ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اب سردار صاحب نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ اس کے نکاح کا فیصلہ سنا کر تو میڈم کہتی ہے نکاح نہیں کرے گی، اب یہ سردار کے فیصلے کے خلاف جائے گی۔ تائی نے تو اپنی ساری بھڑاس نکال دی۔ تائی کی بات سن دادی بولی، تم سب کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اگر یاد نہیں پڑتا تو میں یاد کرواتی چلوں۔ وہ میرے پوتے اور حماد کے بیٹے کے نکاح میں ہے۔ نکاح پر نکاح حرام ہے۔ سب کا دماغ خراب ہو چکے ہیں، کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ چلو ماہی کمرے میں، دوا نکال دو میری۔ ان سب کو باتیں سناتی دادی آخر میں ماہی سے بولی، یہ نکاح ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اب بات حویلی کی عزت پر آ گئی ہے اور اس عزت کو بچانے کے لیے ہوگا۔ اور رہی آپ کے پوتے کی بات تو وہ مر چکا ہے، جو اتنے سالوں بعد بھی واپس نہیں آتے تو مطلب وہ لوگ مر چکے ہوتے ہیں، اس لیے اب یہ آزاد ہے۔ تا فیصلہ سناتے لاؤنج سے جا چکے تھے۔ آہستہ آہستہ سب نکلتے گئے۔ ماہی اور انوشا جہاں کھڑی تھی وہیں کی وہیں رہ گئیں۔ دونوں کی تکلیف ایک ہی شخص سے جڑی تھی، اگر وہ شخص انوشا کا بھائی تھا تو ماہی کا شوہر تھا۔ دادی ماہی کو کمرے میں آنے کا کہہ کر اقصیٰ کے ساتھ کمرے میں چلی گئیں۔ فواد خان جو تب سے سارے ڈرامے کو انجوائے کر رہا تھا اب ماہی کے پاس آیا، جھک کر اس کے کان میں بولا، یہ تو تھا اس بات کا بدلہ جو تمہارے شوہر نے 14 سال پہلے تم پر نظر اٹھا کر دیکھنے کی وجہ سے میرا سر پھوڑا تھا۔ اور کیا کہا تھا اس نے؟ اوہ ہاں، کہ آئندہ اگر میں نے دوبارہ اس کی ہیئر کو نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھے دنیا سے آؤٹ کر دے گا۔ تو اب کہاں ہے تمہارا وہ محافظ مجھے اس دنیا سے آؤٹ کرنے والا؟ آج خود کس دنیا میں ہے یہ بھی نہیں پتا۔ اب تم مکمل میری دسترس میں ہو، اب بلاؤ نا اپنے شوہر کو۔ اصل بدلہ تو میرا تب پورا ہوگا جب تم ہر روز رات کو میری قید میں ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ وہ شیطانی ہنسی ہنستا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ پیچھے ماہی لاؤنج کے فرش پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگر آج حیدر یہاں ہوتا تو اس فواد خان کی ہمت نہ ہوتی حیدر کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی۔ سارا تو کسی بات کا ہی تو تھا کہ حیدر اس کی زندگی میں کہیں تھا ہی نہیں۔ ماہی کا نکاح سلیمان صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بھائی حماد کے بیٹے سے کروا دیا تھا۔ تب حیدر 12 سال اور ماہی 5 سال کی تھی۔ اس کے 1 سال بعد وہ دونوں جدا ہو گئے تھے، اور آج 14 سال بعد ماہی اپنے شوہر کو نہ تو بھولی تھی اور تو اور خود کو اس کی امانت سمجھتی آئی تھی، مگر آج سب تباہ ہو گیا تھا۔ کہاں ہیں آپ حیدر، کہاں؟ ماہی دل ہی دل میں بولی۔ وہ اتنا
रोई कि शायद ही आज से पहले रोई हो, और अनुषा लाउंज के सोफे पर बैठी पता नहीं छत की तरफ देखती क्या ढूंढ रही थी। आंखों से एक के बाद एक आंसू बह रहा था। दोनों की आंखों से अश्क बह रहे थे, बस फ़र्क इतना था कि माही बाआवाज़ रो रही थी और अनुषा बेआवाज़। एन इस वक्त शहर के इस रिहायशी बिल्डिंग के इस फ्लैट में वो शख्स जो शायद सो रहा था। उसने ख्वाब में देखा कि खूबसूरत पहाड़ और वादियाँ हैं। फिर देखते ही देखते इस मंजर में हीर की खिलखिलाती हंसी मिल गई। उससे थोड़े से फासले पर खड़ा वो शख्स हीर को हंसते हुए देखता खुलकर मुस्कुराया। हीर अपने दोनों हाथ फैलाए आसमान की तरफ देखे गोल गोल घूम रही थी। थोड़ी देर के बाद हीर ने मुड़कर इस शख्स को देखा, अपने हाथ से अपनी तरफ आने का इशारा किया। हैदर, यहाँ आए ना, देखें कितनी खूबसूरत हवा चल रही है। ये सुनते मुकाबिल के कदम हरकत में आए। वो कदम कदम चलता हीर के पास आया। अभी वो हीर से थोड़ा फासले पर ही था कि अचानक मंजर बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, जैसे गहरा कहर बढ़ रहा हो। अभी वो आसपास अजीब से मौसम को देख रहा था कि तभी हीर की चीख उसके कान में पड़ी। उसने एक झटके से रुख मोड़कर हीर की तरफ देखा। सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। 6 साला हीर 4 से 5 भेड़ियों के दरमियान घिरी हुई थी। हैदर, प्लीज़ मुझे बचाएं, ये भेड़िए मुझे नोच डालेंगे। हैदर, प्लीज़ बचाएं। हैदर। वो रोती हुई हैदर को पुकार रही थी, मगर वो कहीं से भी 6 साला बच्ची नहीं लग रही थी। उसकी आवाज़ और बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई 18-20 साला लड़की बोल रही हो। हैदर भागता हुआ हीर की तरफ गया, मगर इससे पहले वो हीर के पास पहुंचता वो मंजर से गायब भी हो गई। मगर उसके बचाओ हैदर की आवाज़ें अभी तक हैदर के कानों में गूंज रही थीं, और सोते हुए हैदर के मुंह से चीखनुमा आवाज़ निकली, हीर। और वो एक झटके से उठ बैठा। उसका सांस फूला हुआ था, माथे की रगें उभरी हुई थीं, सारा जिस्म पसीने से तर था। इतना भयानक ख्वाब उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपनी कनपट्टी को 2 उंगलियों से दबाया, जैसे सर के दर्द को कम करने की कोशिश की हो। दूर कहीं हीर की आवाज़ अभी उसके कानों में पड़ रही थी, और वो बेबस शहजादा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय उसकी हिफाजत और सलामती की दुआ के। कुछ देर बाद वो चाहे नमाज पर बैठा दुआ मांग रहा था। या अल्लाह पाक, मेरी बीवी की हिफाजत फरमा। अल्लाह से हर किस्म के ख़तरे से दूर रख। या अल्लाह पाक उसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना। या अल्लाह पाक उसकी हर तकलीफ़ को ख़त्म कर दे, आमीन। दुआ मांगने के बाद अब वो चाहे नमाज उठाने के बाद अपने बेडरूम में मौजूद एक फ़ोटो के सामने आ खड़ा हुआ। इसमें 5 साला हीर और 12 साला हैदर था। ये उनके निकाह के बाद की तस्वीर थी। हैदर घंटों इस तस्वीर को एक ही जगह खड़े होकर देख सकता था। वो जितनी बार भी हीर को देखता उसका दिल नहीं भरता था। ये मंजर देखकर उसे हमेशा सुकून मिलता था, जैसे अब मिल रहा था। बाहर रात गहरी से गहरी होती जा रही थी। शायद 1 घंटे से ज़्यादा वो लाउंज के फर्श पर इसी तरह से बैठी हुई थी। अब वो रो नहीं रही थी, अब तो शायद उसकी आंखों का पानी ही ख़त्म हो गया था। बस ताकत बैठी फर्श को घूर रही थी। अनुषा भी अब तक सोफे के पुष्ट से टेक लगाकर छत की तरफ देख रही थी। दोनों की आंखें साकत थीं, मगर सोचें सिर्फ एक शख्स की तरफ थीं। अनुषा जानती थी कि उसके भाई की ज़िंदगी में माही की कितनी ज़्यादा अहमियत थी। अगर आज उसे पता चल जाए कि उसकी बीवी को किसी और के साथ ज़बरदस्ती बांधा जा रहा है, तो यकीनन वो इस हवेली को आग लगा देता। अनुषा यहाँ बैठकर सिर्फ ये सोच रही थी कि अगर ये क़यामत बर्पा होने के बाद उसके भाई को इल्म हुआ तो क्या होगा। उसे कुछ करना होगा, मगर वो क्या कर सकती थी। वो तो जानती तक नहीं थी कि उसका भाई है कहाँ। और माही साकत बैठी, उसका दिमाग कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। बहुत देर के बाद उसके सुन जिस्म में हरकत हुई। वो उठी और दादी के कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे में आई तो दादी और अक्सा दोनों बैठी हुई थीं। वो आते साथ दादी के कदमों में बैठ गई और दादी को आज वह सारा वाक़या बताना शुरू हो गई। उसके बाद वो रोती हुई बोली, दादी, कुछ करें, इस क़यामत को रोकें। मैं मर जाऊंगी, मगर निकाह पर निकाह जैसा गुनाह नहीं करूंगी। और अगर मैं हैदर के निकाह में ना भी होती, तब भी मैं इस हवसपरस्त शख्स से निकाह ना करती। मैं मर तो सकती हूँ दादी, मगर मैं हैदर के अलावा किसी दूसरे मर्द के बारे में सोच नहीं सकती। मैं सिर्फ हैदर की थी और उन्हीं की रहूँगी। अपनी जान ले लूँगी, मगर ये निकाह कभी नहीं करूँगी। माही की बात सुन दादी बहुत सीरियस अंदाज में बोली, माही, भाग जाओ यहाँ से। दादी की बात पर माही ने हैरान कुन नज़रों से झटके से सर उठाकर दादी को देखा। क्या आप क्या कह रही हैं दादी? माही को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। माही की बात सुन दादी बोली, चली जाओ इस हवेली से, अब वक्त आ गया है। तुम इस हवेली की 4 दीवारी में महफूज नहीं हो। जब तक महफूज थी तुम यहाँ रही। इस हवेली से निकल जाओ, भाग जाओ और अपने शौहर के पास जाओ और ढूंढो। हाँ, अगर उसे ढूंढ चुको तो एक बार इस हवेली में वापस ज़रूर लाना, ये बात साबित करने के लिए कि मेरा पोता जिंदा है, मरा नहीं। अगर तुम नहीं गई तो चाहे ज़मीन और आसमान एक हो जाएं, ये तुम्हारा निकाह करवा कर ही रहेंगे। इससे पहले कि माही दादी को कुछ कहती, दरवाज़ा खुला और अनुषी अंदर आई। वो बहुत संजीदा लग रही थी। चलो माही, हमें बात करने की ज़रूरत है।
अनुषा की बात सुन माही ने दादी की तरफ देखा तो दादी ने इस बात में सर हिलाया कि जाओ बात कर लो। वो दोनों आगे पीछे कमरे से निकलीं और अब वो दोनों टेरेस पर मौजूद थीं। टेरेस का दरवाज़ा अनुषा बंद कर चुकी थी ताकि कोई इन दोनों को डिस्टर्ब न कर सके, और माही डर रही थी कि कहीं अनुषा ने दादी की बातें ना सुन ली हों। अब अनुषा माही की तरफ मुतवज्जह हुई और बोली, दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, भाग जाओ इस हवेली से। अनुषा की बात पर माही ने झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखों में हनूस संजीदगी थी। आप भी? इससे ज़्यादा माही कुछ बोल ना पाई। मैं अपनी आंखों के सामने अपने भाई की बीवी को किसी और की बीवी बनते हुए नहीं देख सकती, इसलिए माही भाग जाओ। मैं जानती हूँ सिर्फ तुम ही मेरे भाई को ढूंढ कर इस हवेली में वापस ला सकती हो। जाओ, मैं जानती हूँ तुम्हें अंदाज़ा है वो कहाँ होंगे। चली जाओ और उन्हें ढूंढने बगैर कभी वापस मुड़कर ना आना। नुशा अभी तक संजीदा थी, माही की आंखों में अभी तक हैरानी थी, तो अनुषा ने माही को इस हवेली में होने वाली साजिश का बता दिया। उस दिन अनुषा गुस्से में फवाद से ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर गई थी, इसलिए रात को इससे माफ़ी मांगने के लिए उसके कमरे में गई, मगर कमरे के बाहर ही छोटे ताई और फवाद की आवाज़ों ने उसके कदम जकड़ लिए थे। वो सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए माही के खिलाफ साजिश कर रहे थे। इसका मकसद सिर्फ माही का शौहर बनकर जायदाद हासिल करना था। जब एक हफ्ते तक माही ने फवाद खान को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया तो वो समझ गया कि माही मोहब्बत के जाल में फंसने से रही, इसलिए माही को बदकिरदारी के जाल में फंसा दिया। ये जानकर माही साकत रह गई। इन लोगों ने सिर्फ दौलत की खातिर उसकी ज़िंदगी का मजाक बना दिया। अनुष्का ने अपने हाथ में मौजूद एक फोल्ड पेपर निकाला। अब उसने इस पेपर को माही की तरफ बढ़ाया और बोली, इस पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जब मेरा भाई मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना। अब सुकून से जाकर अपने कमरे में सो जाओ। इस निकाह से पहले तुम्हें इस हवेली से बाहर भी निकलना है। इसके बारे में भी मुझे तमाम हिकमत अमली सोचनी होगी। ये सुनते माही और अनुषा दोनों टेरेस से निकलीं और अपने अपने कमरों की जानिब चल दी। माही ने वो पेपर संभाल कर अपने ज़रूरी कागजात के साथ रख दिया और दादी की तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। उन पर ब्लैंकेट ठीक करते अपनी साइड पर आई और लेट गई, क्योंकि नींद तो आज उससे आने से रही। अनुषा ने उसे सच बताया, मगर एक सच ये भी था कि वफाद खान को माही से सिर्फ दौलत नहीं चाहिए थी, वो माही की इज्जत के साथ खेलना चाहता था। इसलिए माही अब सोच चुकी थी कि वो यहाँ से चली जाएगी। वक्त आ चुका था इस हवेली से जाने का। बाहर आसमान पर बादल गरजने के साथ अब तेज़ हवाएं भी चल रही थीं। अंदर कमरे में माही ने अपनी किस्मत पर मातम करना थी। क्या किस्मत माही को इस हवेली की दर दीवार से आज़ादी दिलवाएगी, और क्या वो ढूंढ पाएगी अपने शौहर को? जारी है।